जय जगन्नाथ शुभ सकाळ शुभेच्छा एवं समस्त मोर पिला मानक बहुत बहुत शुभ सकाळ शुभेच्छा आशा कर समस्त भल रही आपण परिवार भल रही तेणु बर्तमान जो मु शारदा साहित्यर प्रथम केते गुड़िक क्वेश्चन गुड़िक वीडियो अपलोड कर देछि एवं यह हूँ तार द्वितीय वीडियो यही वीडियो मु शारदा साहित्यर समस्त संभाव्य प्रश्न उत्तर गुड़िक ये वीडियो मु कौन कौन आलोचना कर दूसरी तेणु जो मैंने सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को देखुंत से समस्त को आउ थे शुभ कामना तेणु पिला चलो प्रथम आम आलोचना करूँ केतोटी ना प्रथम वीडियो आम आलोचना करी मु 75 शारदा साहित्य संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक आलोचना करदेली यार जिते गुड़ी अच्छे से गुड़ी कौन करुँचे ना संपूर्ण भाव आलोचना कर दूसरी तेणु देख प्रथम क्वेश्चन कौन कौच ना 75 जे कौन कौच पांडव मैंने अज्ञात वनवास समय क्यों राजा निकट में आत्मगोपन करते विराट राजा पे यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन बा भेरी इंपोर्टेंट आपको निहाती से पकईदेव जे कौन आत्मगोपन करते कौन राजा निकट में ना विराट राजा निकट में एवं ये आउ गोटे क्वेश्चन यह क्यों पर्व वर्णित होती मत आपने निहाती पे लिखि रखी थे तापर चलते आग को 76 नंबर क्वेश्चन कौन कौच ना उद्योग पर्व क्यों विषय वर्णित होईची उद्योग पर्व क्यों विषय वर्णित होईची ना पांडव मानकर दाबी प्राप्ति आउ गोटे हूँ बेलाल सेन को मृत्यु यहाँ टे पकाई पे बेलाल सेन मृत्यु क्यों पर्व वर्णित होईची ना मन रखिथे उद्योग पर्व यह वर्णित होई अच्छे तापर देख 77 नंबर क्वेश्चन जो ओडिया साहित्य रे सारला युग क्या नाम नामित होईची तेणु सारला दास तापर 78 सारला दास क्यों राजा समय समसामयिक थे ना कपिलेन्द्र देव यहाँ आम पढ़ीचु जाचु और 79 देख कपिलेन्द्र देव क्यों वंशर सम्राट एटा मत जानते सूर्यवंश तापर 80 नंबर प्रणिपत्य खटोई कपिलेश्वर नामे राजा 33 कोटी देव चरणे जाई न जार पूजा यही उक्ति क्यों ग्रंथर आसीअछि यह सारला महाभारत आसीअछि एवं क्यों पर्व ना यह हूँ आदि पर्व पे भेरी भेरी इंपोर्टेंट जो गुड़िक मु गुरुत्व कहूँ से गुड़िक आपने निहाती सर्टनोट कर रखु आपको जेकोसी परीक्षा देवे ओडियापाई जेकोसी परीक्षा देले ताहा निहाती आपको साहाय्य से कर देख 81 सारला दास नाम सिद्धेश्वर परिडा बोली क्यों ग्रंथर जना पड़े ना बिलंका रामायण रू तापर 82 जगन्नाथ जहु प्रसन्न मते हेले शूद्रमुनि सारला दास नाम देले यही उक्ति क्यों ग्रंथर आसीअछि ना आश्रमिक पर्व महाभारतर आश्रमिक पर्व तापर 83 क्यों ग्रंथरे सारला दास निजकू देवी सारला पुत्र भाव में परिचित करिसेंति ना महाभारत एवं आउ थे सी सार ओडिया चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा एवं साधुवाद आपण मानू अनुरोध आपण मैंने लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं बे आइकन को सब्सक्राइब रखु जिते बड़े जो वीडियो को छाड़ी आपण प्रथम मोर कौन बोले नोटिफिकेशन जीव तेणु आपण मैंने अधिक मात्रा आप सांग साथी और ओडिया ग्रुप रे अधिकांश मात्रा शेयर करूँ जहाँफल से आपण भली से कौन करे ऊपर को जीवे बा चिर उपकृत हेबे तापर चलो पिला माने 84 कनकपुर 84 क्वेश्चन कौन कनकपुर पाटणा घर परशुराम मुहि तार अनुज सारला दास नाम महाभारतर क्यों पर्व वर्णित पिला माने वर्णित ना मध्य पर्व तापर देख 85 सारला दास पूर्वजन्म संपर्क में महाभारत क्यों पर्व सूचना देते यहाँ बहुत बहुत गुरुत्व पिला माने यहाँ परीक्षा पकाए जे सारला दास पूर्वजन्म संपर्क में महाभारतर क्यों पर्व सूचना देते तेणु यार सठिक उत्तरटी मन रखि था पिला माने यह हूँ स्वर्गारोहण पर्व तेणु स्वर्गारोहण पर्व से कौन कहते जन्म कथा से कौन कहते वर्णित कर पूर्वजन्मर कथा से वर्णित कर 86 कौन कौच जे पूर्वे जो शूद्र माने देवी मानक पूजार्चना करुले से कौन कहुला मुनि कहुला सारला दास महाभारत प्रथम समीक्षक किए गोपीनाथ नाथ नंद शर्मा तापर 88 श्री भारत दर्पण क्यों क्यों ग्रंथर तुलनात्मक अध्ययन संस्कृत महाभारत और ओडिया महाभारत तापर 89 पंकजवासिनी देवी उत्कल भारती सरले कि कले कह गुरु चूड़ामणि पदटी क्यों आसीअछि ना महाजात्रारू आसी अच्छी 90 सारला युग को क्यों समालोचक आदि युग नाम नामित कर ना वंशीधर
ମହାନ୍ତି। ତାପରେ 91 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳା ଯୁଗକୁ କେଉଁ ସମାଲୋଚକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 92 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନା ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ସୈନିକ, ଏ ମତଟି କାହାର? ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ 93 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖ 92 କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ସୈନିକ, ଏ ମତଟି କାହାର? ନା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ 93 ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଭାବରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଭାବରେ କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ତାପରେ 94 ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ତାପରେ ଦେଖ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି, ତାପରେ 94 କହୁଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସେହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଆଦିକବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 95 ଜନପ୍ରବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି? ନା ଝଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 96 ନା ସମାଲୋଚକମାନେ ସାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଦକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ। ତାର ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଦ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯଦି କହିବ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଦ। ତାପରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। 98 ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିମାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ପର୍ବରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି? ନା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ। ତାପରେ 99 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଭାଗବତ ବା ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ। ଏବଂ 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜିତୁଗୃହ ଦାହ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ଆଦି ପର୍ବରେ। 101 ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ଅମ୍ବିକା। ତାପରେ 102 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଅମ୍ବିକା। ତାପରେ 103 ବିଦୁର କାହା ପୁତ୍ର? ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଅମ୍ବୁବତୀ। ତାପରେ 104 ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ପରାଶର ଓ ସତ୍ୟବତୀ। ତାପରେ ଦେଖ 105 ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବ୍ୟାସଦେବ। ଏବଂ 106 କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି? ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭାବାନୁବାଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଭାବାନୁବାଦ। ଏବଂ 107 ଉଭୟ ମହାଭାରତ କେତେ ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 18ଟି। ତାପରେ ଦେଖ 108 ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 109 ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ବା ଉପପର୍ବ କେତେ? ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଉପପର୍ବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି 110 ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା ହୋଇଥିଲା? କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ। ତାପରେ 111 କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କେଉଁ କବି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଫମ୍ପା। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କେଉଁ କବି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଫମ୍ପା। କେତେ ମସିହା? ନା 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ ଦେଖ 112 ନମ୍ବର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କିଏ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନାନାୟା 1110 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ 113 ସାରଳା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସାରଳା ଚରିତ ମହାଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ନା ବଙ୍ଗଳା କବି କାଶୀରାମ। ତାପରେ 114 ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଦଣ୍ଡକ ଛନ୍ଦ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବା ଦଣ୍ଡକ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତାପରେ 115 ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମହାଭାରତର ସଭାପର୍ବର ମୁଖବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ। ତାପରେ 116 ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତ ମୁନି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଟା ମଧ୍ୟ 116 ନମ୍ବରଟି ଯେ କହୁଛି କ'ଣ? ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ ଥିଲେ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ।
ତାପରେ 117 ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଧୁବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ TGT ବା LTR ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥ ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 118 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ନା ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ହେଲେ ଗଣେଶ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ଗଣେଶ। ତାପରେ 119 ଶାରଳା ରଚନା ଅନୁସାରେ କୌରବମାନେ କେଉଁଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ କିଏ? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରଳା ଦାସ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ କିଏ? ନା ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଚାଲ 121 ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉପାଧି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଟା ମିସ୍ ହେଇଛି, ଯେଟା ହେବ ଉପାଧିଟି ହେଲା। ଉପାଧି କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉପାଧିଟି ଉପାଧି କ'ଣ ନା ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଶ୍ରୀ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକଳେ ବର୍ଗେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପାଧି ହେଉଛି କାହାର? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ। ତାପରେ ଦେଖ 122 ନମ୍ବର ଶାରଳା ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ତାପରେ ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ କାହାର ରଚନା? ନା ମାୟାଧର ମାନସିଂ। 124 ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 32 ଏବଂ 9। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଯେଉଁ ରଚିତ ହୋଇଛି ସେଠି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଥାଏ? ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ହେବ 32 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେବ କେତେରେ? 9। ତାପରେ ଦେଖ 125 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ 126 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ 127 ନମ୍ବର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ 128 ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାୟାରେ ରଚିତ? ନା ଧୂତ ରାମାୟଣରେ। ଏବଂ 129 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କାହାର ବଧ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କାହାର ବଧ ହୋଇଥିଲା? ନା ସହସ୍ରା ରାବଣ। ତାପରେ 130 ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ସୀତା କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଏବଂ ବିଭାସନା ରୂପ। ତାପରେ 31 ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଏବଂ ଏଇଟା କାହାର କଥନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ? ନା ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ 31 ଏବଂ 32କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 133 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଶାରଳା ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ। ତାପରେ 134 ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ କୃତିଟି କ'ଣ? ଏଇଟା ପକାଇବ ନିହାତି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟି କ'ଣ? ନା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ତାପରେ 134 ନମ୍ବର ଯେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା ପଛରେ କବିଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 136 ନମ୍ବର ସହସ୍ରା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ? ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 137 ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ନା ସହସ୍ରା ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 39 ହେଉଛି ଏଇଟା ଶାରଳା ମହାଭାରତର କେତେ ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା କେତେ ପିଲାରେ? ଓଡ଼ିଆରେ 18, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ 18। ତାପରେ ଦେଖ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଶାରଳା ମହାଭାରତର ନା 1,40,000 ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର କେତେ? ନା 1,00,000। ସଂସ୍କୃତରେ କେତେରେ? 1,00,000। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ମହାଭାରତ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 1,00,000। ତାପରେ 42 ଶାରଳା ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର ମିଳନରୁ କାହାର? ଖନିକାର ବା ଖଲ୍ୟକାର। ତାପରେ 142 ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ନା ଦୂତି। ତାପରେ 43 କନିକାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ଶାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏଇଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ଆଦି ପର୍ବରେ। ତାପରେ 144 ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ନା ଉପପର୍ବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତାପରେ 145 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥିଓରି ବା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 45, ଯେ ମୂଳ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି ପର୍ବକୁ ଶାରଳା ଦାସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ, 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଦି ପର୍ବ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ତାପରେ 146 ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବର ଶେଷ ଉପପର୍ବ। ତାପରେ 47 କାଇଁସିଆ ପର୍ବ ବା ଐଶିକ ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପୂର୍ବର ଅନୁରୂପ, ନା ସପ୍ତିକ ପର୍ବ। ତାପରେ 48 ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାଥୀ ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ, ନା ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଓ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ତାପରେ 46 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ ଶେଷ ପର୍ବ ଉପପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ 47 କାଇଁସିଆ ପର୍ବ ବା ଐଶିକ ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପୂର୍ବର ଅନୁରୂପ, ନା ସପ୍ତିକ ପର୍ବ। ତାପରେ 48 ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ମୂଳ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ନା ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଏବଂ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ। ତାପରେ 49 ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ବଦଳରେ ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ପର୍ବର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ନା ନାରୀ ପର୍ବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଇଟା ସେ ନିହାତି ପକାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ବଦଳରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ନା ନାରୀ ପର୍ବ। ତାପରେ 150 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ କେଉଁ ପର୍ବର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ନା ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିକ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।